ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ Just a little announcement. आपको have you downloaded that app? अगर आप डाउनलोड करना हो एक बार फिर से ऐप ले लीजिएगा और उसको कैसे देखना है वो बता दूंगा उसमें क्या क्या है। After the food in the office area. आलू फ्राई, दाल, स्वीट, गुलाब जामुन, रसगुल्ला। Okay. Yes? Yes. So I'm asked to explain how is the Vipassana meditation course. And it's a difficult experience for sure, and it requires a very strong mind to be able to complete all 10 days and to be able to sit for the amount of time which is required. But I can say with certainty that after 2 courses that doing Vipassana is one of the best things a person can do for themselves in their life. To get rid of all the things which is lying beneath the surface, which is causing us to make mistakes, the same mistakes over and over again, which is causing ourselves suffering, causing suffering for the people around us. Vipassana is one of the only tools, maybe the only tool, to get rid of these things. Clear the mind, clear the body, be happy, enjoy a good life. Okay, thank you. Which country आप? Denmark. Denmark. Yes. कितने how many courses complete करे आप? 2. 2 courses. Okay. आप what is the name? Adam. Adam. Okay. Thank you. कितने बार करा है कोर्स? मेरा पहली बार है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अभी और आपके साथ रूममेट बनने के बाद बहुत अच्छा लगा। आप रात को थोड़े बहुत ये क्या बोलते हैं आवाज करते थे, लेकिन मैं बोल नहीं सकता था, इसलिए 1-2 बार मैंने ये जग ऐसे किया। मैंने भी ऐसे किया। मेरे को आ रहा है ऐसा मेरे को भी आता हो, लेकिन पता नहीं है मेरे को पता नहीं। వీడియో ఇట్లా ఓపెన్ అని చేసిన కదా. ये बहुत जगह है, आजू बाजू फुल एडजस्ट हो जाएगा बस। ना ऐसा नहीं, इधर ही अच्छा है। ಅಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬರಲ್ಲ
ఇక్కడ నింపుకోండి पंडित जी आप बैठ लो उधर उधर नीचे का है सब लोग आओ ना तो सभी इधर खड़ा हुए आप यहाँ इधर खड़ा हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है जी इधर खड़ा हुए तो లే अच्छा लग रहा है ఖరాబ్ అయితే అవి చెట్లు ఏ ఖరాబ్ లేదు అక్కడ ఏ నో ठीक है आप बैठ लो ना अपना फोन दे दो मैं एक ही बारी फोटो खींच कर एक ही एक ग्रुप बनाओ सब आपका सबका नंबर देते जाओ रोहित बालो मेरा नंबर लिख लो पहले। अच्छा जी सर बस मेरा नंबर डालो ग्रुप बना लो पहले अपना नाम और नंबर एक मेरा मेरा नंबर दो। जितेंद्र भैया फोन देना यार एक बारी। मेरा फोन नीचे है। अच्छा चलो फिर मैं बना रहा हूँ। हाँ जी बना लो। बताइए सर नंबर 97 97 దోస్తులు నమస్తే అందరికీ. ఇప్పుడు దమ్మ సిక్కిం విపాసన మెడిటేషన్ సెంటర్ ఇక్కడ సిక్కిం స్టేట్లో ఉన్నాం మనం. చూడండి మొత్తం హిమాలయ పర్వతాల దగ్గర నేపాల్ బార్డర్ దగ్గర ఉంటుంది ఇది. మొత్తం ఇక్కడ అన్ని చుట్టూ కొండలు చెట్లు ఫుల్ పెద్ద పెద్ద చెట్లు. చూడండి ఎంత పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయో. ఇది బస్ స్టాప్. ఇది మొత్తం ఇది కింద లోయ పెద్దది. ఇది పెద్ద కొండ మీద కట్టిరు ఇది విపాసన మెడిటేషన్ సెంటర్. దిస్ greenery of this village is sustained by చాంగే సెంటి జాయింట్ ఫారెస్ట్ అంట మేనేజ్మెంట్ కమిటీ. చూడండి ఎంత పెద్ద పెద్ద చెట్లు. ఇప్పుడు మనం విపాసన మెడిటేషన్ సెంటర్ లోపలికి చూద్దాం ఎట్లుంటుందో. ఇది మెయిన్ గేటు. बार भैया पूछो मैं किधर जाना बंद कर. దోస్తులు నమస్తే. ఇప్పుడు నేను సిక్కింలో ఉన్నాను. దమ్మ సిక్కిం విపాసన మెడిటేషన్ సెంటర్కి వచ్చిన. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 6:30 అవుతుంది. శనివారం 5వ నెల 4వ తారీఖు. 10 days విపాసన మెడిటేషన్ చేయడానికి వచ్చిన. చూడు మొత్తం కొండల మధ్యలో
కొండల మీద కట్టిరు ఇది సెంటరు. చూడ ఎటు చూసిన చెట్లే ఉంటాయి, పొడుగు పొడుగు చెట్లు, పెద్ద పెద్ద చెట్లు, ఓ పెద్ద కొండలు. ఇక్కడ అన్ని ఇల్లు కూడా మొత్తం అక్కడ ఒక ఇల్లు ఉంది, ఆ రెడ్ కలర్ ఇల్లు, అది కొండ మీద కట్టిరు మొత్తం. ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ సెంటర్ది. కింద మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఉంది, దాని తర్వాత ఇదే సెంటరు. ఇక్కడ వాతావరణం చల్లగా ఉంది. హైదరాబాద్లో ఏమో ఫుల్ ఎండ. హైదరాబాద్లో 46 నుంచి 50 డిగ్రీల దాకా ఉందంట ఎండ. ఏపీలో కూడా ఇంకా 5 డిగ్రీలు ఎక్కువనే ఉంటుంది ఏపీలో. సార్ నమస్తే. ఈసారి కూడా మెడిటేషన్ చేయడానికి వచ్చిండు, బెంగళూరు నుంచి వచ్చిండు, కర్ణాటక. ఎట్లుంది సెంటర్, బాగుందా? ఎట్లా అనిపిస్తుంది? మంచిగా అనిపిస్తుందా? జీవితంలో ఒకసారి ఇక్కడ చూసి ఇక్కడ వచ్చేసి బాగానే ఇక్కడ ఒక 10 దినాలు ఉంటే పోతే మా ఆరోగ్యము, మా ఏమైనా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో అదంతా ఇక్కడ ఇరిగిపోతాం అన్నమాట. దానికోసమే నెక్స్ట్ టైం, ఈరోజు కానీ నెక్స్ట్ టైం ఫ్రీగా ఉంటే 10 రోజులు ఇక్కడ ఫ్రీగా తీసుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి బాగా. కానీ ఇక్కడ ఎండాకాలంలో ఇక్కడ ఫుల్ చలి ఉంది, ఇప్పుడు మనము ఇట్లా అంటున్నాం మనం. దానికోసమే మీ వచ్చి ఇక్కడ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అన్నమాట మనం చెప్తున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దోస్తులు అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు మనం దమ్మా సిక్కిం విపాసన మెడిటేషన్ సెంటర్లో ఉన్నాం. ఈరోజు 10 days కోర్సుకు వచ్చిన నేను. ఈరోజు మెత్తా డే అనమాట, 10వ రోజు. ఈరోజు ఫోన్స్ ఇస్తారు, అందరికీ మాట్లాడుకొని ఇస్తారు. 10 రోజులు అయితే మౌనంగా ఉండాలి. 10 రోజులు 10 days కోర్సు మొత్తం మౌనంగా ఉండాలి. ఎవరితో మాట్లాడద్దు, ఎవరి దిక్కు చూడొద్దు. మెడిటేషన్ చేసుకోవాలి, తినాలి, పడుకోవాలి, ఇదే పని ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు సెంటర్ మొత్తం చూపిస్తా ఇప్పుడు. ఇది బౌండరీ గేట్. దీని దాటి కిందికి వెళ్ళొద్దు అనమాట. అది కింద మెయిన్ గేట్. అది కిందనే పార్కింగ్ ఉంది. పార్కింగ్ అయితే చిన్నగానే ఉంది. ఇది ఆఫీస్. ఇది మేల్ రెసిడెన్షియల్ క్వార్టర్స్. ఇక్కడ 2 రూమ్లు ఉన్నాయి. ఒక రూమ్లో 2 ఉంటారు. లేదు, ఒకటే రూమ్ ఉంది అనుకుంటా. ఇక్కడ ఒక రూమ్ ఉంది, వాషింగ్ రూమ్ ఉంది. రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్. ఈ డార్మెంటరీ హాల్. డైనింగ్ హాల్. డార్మెంటరీ హాల్. ఇది డైనింగ్ హాల్. వీటో ఆఫీస్.
साहब आहे ఇది కిచెన్ అన్నమాట. ఫీమేల్ రెసిడెన్సీ. ఈ ఫీమేల్ ఎంట్రన్స్. పైన ఫీమేల్ రెసిడెంట్ క్వార్టర్స్ పైన ఉంటాయి. అటు మేల్స్ వెళ్ళొద్దు, అటు నాట్ అలౌడ్ మేల్స్. కుక్కబయ్య నమస్తే. నమస్తే కుక్కబయ్య, దా. చూడు కొండలు ఎట్లున్నాయా. ఇక్కడ ల్యాండ్ స్లైడింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒక కొండలు విరిగిపోతూ ఉంటాయి. మట్టి కొండలు కదా ఇవి అన్నీ. ల్యాండ్ స్లైడింగ్ అయినా కానీ ఇక్కడ జనాలు మాత్రం కొండల మీద ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటారు. అసలు భయమే ఉండదు ఇళ్ళకి. కొండలు విరిగిపోతున్నాయి అంటే వాళ్ళు ఇల్లు వదిలేసి పారిపోతారు ఇక. మేల్ రెసిడెన్సీ. दिल्ली, हाँ ये मेरा दिल्ली से, हाँ ये पूछना आपका, दिल्ली से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ कानपुर, कानपुर है इधर ही गुरु है आचार्य. महेंद्रगढ़ ये हरियाणा और हरियाणा. महेंद्रगढ़ हरियाणा में, कानपुर जो है यूपी में. नहीं नहीं, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कानपुर गुरुकुल है. कानपुर गुरुकुल है. ये पता है गुरु का नंबर है. ये रामदेव जी बाबा है. रामदेव जी बाबा ये गुरु है. हाँ गुरुकुल है. हाँ रामदेव जी के गुरु है. गुरु है. ये मेरे को गुरु है. वो आपका गुरु है. हाँ ये जाने पड़ेगा उधर. एड्रेस भूल गए. भूल गए. हाँ हाँ हम घूम के गए. हाँ हम हमारे नाम करेंगे. हाँ ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है. ఇగో నా సీట్ ఇదే, నా కుషన్. నేను కూర్చొని రోజు మెడిటేషన్ చేస్తా దీని మీద. ఇదే నా B1, నా కుషన్ ఇది. ద మాల్. మెడిటేషన్ చేసిన తర్వాత ఇది కామన్ టాయిలెట్స్. మెడిటేషన్ హాల్ నుంచి మళ్ళా రూమ్స్కి పోకుండా ఇక్కడనే టాయిలెట్ చేసుకోవాలి. ఇదేమో వెస్టర్న్ టాయిలెట్, ఇదేమో ఇండియన్ టాయిలెట్.
ఇక్కడ నుంచి వ్యూ చూడండి ఎట్లుందో. ఇక్కడ వాళ్ళందరూ చూడు గుట్టల మీద కొండల మీద కట్టుకోరు ఇల్లులు. ఓ పైన కొండ మీద కూడా ఇల్లు ఉంది. అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ కొండల మీద ల్యాండ్ మైనింగ్స్ కూడా అవుతాయి. ఆ కొండలు ఇట్లా ఊసిపోతాయి. అడుందా వైట్ అట్లా ఊసిపోతాయి. ఊసిపోయినా కానీ ఇక్కడనే ఉంటారు అట్లా. ఇంకా ఈ మేల్ రెసిడెన్షియల్ క్వార్టర్స్ ఇవన్నీ. ఓ గంటకి ఈడ లంచ్ బెల్కి మెడిటేషన్ బెల్కి అన్నీ ఇళ్ళ నుంచి సౌండ్ వస్తుంది. సౌండ్ రాగానే ఆ సౌండ్ విని పోవాలి. ఇక మాట్లాడొద్దు. 10 days మానవ్రతం చేయాలి. ఇక ఆ బెల్ అయినాక కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతే ఇట్లా దీని మీద ఇట్లా కొట్టి సేవక్స్ ఉంటారు ఆల్రెడీ 10 days కోర్స్ చేసిన వాళ్ళు దాని మీద కొట్టి పిలుస్తారు అన్నమాట. అంటే సౌండ్ చేయరు, దాని మీద కొడతారు. ఆ బెల్లిని వెళ్ళిపోవాలి బయటికి. ఇంకా ఈడొక 2 రూమ్లు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క రూమ్లో ఇద్దరు 2 beds. ఈ రూమ్లో ఫారినర్ ఉన్నాడు. ఈ పైన కూడా రూమ్సే. ఇలా కూడా 2 bedrooms 2 beds. ఇలా 2 beds. ఈడ కూడా ఒక ఇల్లు ఉంది చూడండి. ఇక్కడ బోర్ వాటర్ లేవు ఈ సెంటర్కి. ఇక్కడ ఈ విలేజ్లో మొత్తం బోర్ వాటర్ వాడరు. అసలు గ్రౌండ్ వాటర్ మోటార్ లేవు. ఇక్కడ అన్ని కొండల మీద ఆ కొండ సర్కిల్ నుంచి వాటర్ వస్తాయంట. ఆడ పైప్ లైన్ ఆడ పైప్ ఉంది చూడు. ఆ పైప్ లైన్ వేసుకొని వాటరు ఇట్లా ట్యాంకులలో స్టోర్ చేసుకొని ఏవో వాడతారు. ఇవే స్టోర్ చేసుకొని ఇట్లా వాడతారు. కాకపోతే ఇలా మనం తాగడానికి వాటర్ ప్యూరిఫైయర్స్ ఉంటాయి. అవి ఆ వాటర్ ప్యూరిఫై అయ్యి ఆ వాటర్ తాగుతాం. ఇంకా స్నానానికి బట్టలు ఉతుక్కోవడానికి ఎట్లా వచ్చిన వాటర్ అట్నే వాడాలి. ఇంకా ఇట్లా सब कुछ करके देखा मैंने. आप दवाई क्या देती और गुरुजी दवाई ले इसीलिए आपका नंबर है ना 90 हाँ. तीनों के ఇదే నా రూమ్. దోస్తులు సెంటర్ అయితే మస్తు ఉంటుంది. కొండ మీద కట్టిరు ఇది. కానీ ఈ సెంటర్ చిన్న సెంటర్ ఇది. ఓ మేల్స్ 25 మంది, ఫీమేల్స్ 25 మంది, ఒక 50 మంది దాకా ఉంది అంతే. తెలియదు నాకు తెలియదు. ఇంకా ఆడొకటి ఇల్లు ఆడొకటి ఈడ అన్నీ డాబా ఇల్లు బంగ్లాలు అన్నీ బిల్డింగ్లు కట్టుకోరు ఒక్కొక్కటి. చూడు ఎట్లున్నాయి ఆ కొండల మీద. మనమేమో ఒక ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మెట్లు ఎక్కడానికే వస్తాము. వాళ్ళ కొండ మీద ఇల్లులు కట్టుకొని ఎట్లుంటారు చూడు. నైట్ పూట లైట్లు వేస్తారు, మస్తు ఉంటుంది వ్యూ. కొండల మీద ఇల్లు కట్టుకొని ల్యాండ్ మైనింగ్ అయితే అప్పుడప్పుడు కొండలు కూలిపోతాయి. ఈ మట్టి కొండలు ఎక్కువ ఇవి కూలిపోతాయి. కూలిపోయినా కానీ ధైర్యంగా ఎట్లురు చూడాలి. ఎప్పుడైనా కూలిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా. తెలిసినప్పుడు వాళ్ళిగా ఇల్లు కట్టుబట్ట అన్నీ వదిలేసుకొని ఉరుకుతారు, ఇక పారిపోతారు. వాటినే గులుతాయి అంట. కవితనే అదా సార్.
దోస్తులు నైట్ వ్యూ ఎట్లా ఉందో చూడండి, లైట్స్. चांद के साथ ले सितारे क्यों सर? चांद के साथ सितारा चांद के साथ सितारा. अच्छा लगता है ना. अरे ये ब्यूटी कहीं नहीं मिलेगी. దోస్తులు నైట్ వ్యూ ఎట్లుందో. टम टम सितारे. मजा आते हैं. ये चांद किधर गया, चला गया? हाँ चले गए. अरे सितारे आए ना, चांद सितारे. ये क्या है, सितारे चमक रहे. चमक रहे सितारे अरे पूरा. ये नजारा मिलेगा क्या आपने शहर में? देखो हाँ लाइटिंग अच्छा है. దోస్తులు ఇప్పుడు నా రూమ్ చూపిస్తా చూడు మీకు. ఇంకా నా రూమ్ బయట చూడ ఎంత వ్యూ ఉంటుంది, మొత్తం చెట్లు కొండలు మస్తు అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చలి, ఈ వాతావరణం 18 డిగ్రీలు ఉంది ఇక్కడ. ఇక్కడ మన తెలంగాణలో ఏమో 50 డిగ్రీల దాకా ఎండ ఉంది. ఇక్కడ మొత్తం చలికాలం. ఇక్కడ రోజు వర్షాలు గడుస్తున్నాయి, రోజు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వర్షాలు కురుస్తూ ఉంటే నాకు భయం అవుతూ ఉంది ఇవి ఎడగూడిపోతాయని. ప్రతి రూమ్లో ఒక వాష్రూమ్, 2 బెడ్లు, 2 సాధకులు ఉండడానికి. ఇది చిన్న సెంటరు. కొన్ని పెద్ద సెంటర్లలో ఒక్కరికొక రూమ్ ఉంటుంది. నా రూమ్ M8. ఇది మొత్తం ఒక 50 మందికి మాత్రమే. ఇది చిన్న సెంటర్. ఒక ఫీమేల్స్ ఒక 25, మేల్స్ 25 అట్లా. మేల్స్ రెసిడెన్సీ వేరే ఉంటుంది, వాళ్ళకంతా సపరేట్ ఉంటుంది. వాళ్ళ ఫుడ్ సెక్షన్ కానీ అన్నీ సపరేట్ ఉంటుంది. ఉమెన్స్ కూడా వాళ్ళది కూడా సపరేట్ ఉంటాయి. ये ना रूम, ये सार ना रूममेट. नमस्कार सर. हेलो नमस्कार. आप किधर से आया? गुजरात अहमदाबाद. अहमदाबाद से. या कैसा लगा आपको? बढ़िया. बढ़िया. कितना बार कराया? ये दूसरी बार. अच्छा. ఇది నా బెడ్. ఇక్కడ చలి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి 2 బెడ్లు. నా బ్యాగు కింద కూడా ఒక బ్యాగ్ ఉంది, గొడుగు. ఇది బాల్కనీ. ఇక్కడ కుర్చీ మీద కూర్చొని బాల్కనీకి అట్లా చూడాలి కొండల దిక్కు. ఇట్లా కొండల దిక్కు చూడాలి ఇక్కడ కుర్చీ మీద కూర్చొని. అట్లుంటుంది వ్యూ. ఎట్లుంది, బాగుందా? ఇక్కడ ఇది నార్త్ సిక్కిం అనమాట. ఇక్కడ సైడు గాంటాక్ అనేది రాజధాని, సిక్కింకి రాజధాని. సిటీ బాగుంటుందంట. ఇది ఇప్పుడు కోర్స్ అయిపోయింది కదా, రేపు మార్నింగ్ 11 గంటలకి చెక్అవుట్ అవుతాం. అయిన తర్వాత అక్కడ పోయి ఇక గాంటాక్ కూడా చూస్తా, అది కూడా చూపిస్తాం మీకు వీడియోలో. ఇంకోటి -డిగ్రీ కూడా ఇక్కడ ఉందంట. అదే మొత్తం ఐస్ ఉంటుంది కదా, ఆ కొండ మీద కూడా పోవాలనుకుంటున్నా. అక్కడ కూడా పోయి అది కూడా వీడియో చూపిస్తా. ఆ పవిత్ర లోకేష్ మేడం కూడా వస్తాను చెప్పింది. అంటే వాళ్ళ కార్లో పోదాము అని అన్నది. చూద్దాము, ఒకవేళ కుదిరితే వాళ్ళ కార్నే పోతాము, లేకపోతే మేము సపరేట్ వేరే కార్లో పోతాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు మీకు
మన డైనింగ్ హాల్లో ఇప్పుడు లంచ్ చేస్తారు 11 గంటలకి. లంచ్ ఎట్లుంటో చూపిస్తాయి ఇక్కడ. నార్త్ సైడ్ కదా వీడు, సిక్కింలో మొత్తము నేపాల్ స్టైల్ ఫుడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ కూడా ఎక్కువ నేపాలే వాడతారు, నేపాల్ మాట్లాడతారు. హిందీ కూడా నడుస్తుంది కానీ ఎక్కువ నేపాల్ ఉంటుంది, హిందీ కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ ఎక్కువ ఆయిల్ ఏమో నువ్వుల నూనె కాదు, ఆవ నూనె వాడతారు ఆయిల్. కొంచెం ఈ తెలుగు స్టేట్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ సెంటర్లో చేయడానికి కోర్స్ చేస్తే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎందుకంటే కొంచెం అవి మనమేమో సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ పల్లి నూనె వాడతాం కదా, ఇక్కడ నువ్వులు అంటున్నా ఆవ నూనె వాడేసరికి కొంచెం నచ్చకపోవచ్చు. నాకైతే బాగానే అనిపించింది. నేను మస్తు తిన్నా, గట్టిగా తిన్నాను రోజులు మంచిగా తిన్నా, మెడిటేషన్ చేసిన. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇక చూడండి అక్కడ ఇల్లులు ఎట్లున్నాయి. ఇంకో దోస్తులు ఇక్కడ మెడిటేషన్ కోసం వస్తే ఇది మే నెల, మే 5 తారీఖు కోర్సు స్టార్ట్ అయింది. మే 5 తారీఖు స్టార్ట్ అయితే ఇప్పుడు 15 తారీఖు కోర్సు 10వ రోజు అయిపోయింది ఈరోజు. అంటే ఈరోజు మెథడే, రేపు మార్నింగ్ చెక్అవుట్ అవ్వాలి. ఈ తెలంగాణ ఏపీ వాళ్ళకైతే అక్కడ సెంటర్లే బాగుంటాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంచెం వంటలు చేంజ్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మొత్తం నేపాలీ స్టైల్లో ఉంటాయి. ఆయిల్ కూడా మొత్తం అది మన ఆవ నూనె వాడతారు. మీకు అంతగా నచ్చకపోవచ్చు, నేనైతే బాగానే ఉంది, నాకు మంచిగానే తిన్నా. నేను 3 పూటలు తిన్నా, మంచిగా మెడిటేషన్ చేసుకున్నా. చూడండి, తెలంగాణలో అయితే దమ్మకేత అని వనసపురం ఉంది, నాగార్జున సాగర్లో దమ్మ నాగార్జున ఉంది, కొండాపూర్లోనేమో దమ్మ కొండన్న అని ఉంది. సంగారెడ్డిలో కొండాపూర్ విలేజ్లో దమ్మ కొండన్న, నిజామాబాద్లో పోచారం. ఈ కొండన్న పోచారంది దమ్మ నిజాన పోచారం, ఈ 2 సెంటర్లు చిన్నయే. ఈ దమ్మకేత దమ్మ నాగార్జున 2 పెద్దవి. మళ్ళా ఆంధ్రలో చూసుకుంటే భీమవరంలో ఒకటి ఉంది, ఇంకోటి ఏర్లూరులో ఒకటి ఉంది, ఇంకోటి కొత్త స్టార్ట్ అయింది పులివెందుల, దమ్మ అనురక్కి అని పులివెందుల ఉంది సెంటరు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే అటే తెలంగాణ ఆంధ్ర వాళ్ళ అదే సెంటర్కి పోవచ్చు. ఇక ఇక్కడ నార్త్ వాళ్ళు అయితే ఇక్కడికి వస్తే బాగుంటుంది. చూడండి మొత్తం వ్యూ ఎట్లుంటుంది, కొండలు చూసిరా అట్లుంటుంది. దోస్తులు ఈరోజు టెంపరేచర్ ఇక్కడ 24 డిగ్రీలు ఉంది. రోజు అయితే మాత్రం 15 డిగ్రీలు ఉంది. రోజు ఫుల్ చలి. ఇక్కడంతా ఆ కొండలంతా మొత్తం మంచు వస్తుంది. మంచు పైకి కొడుతుంది, మబ్బుల్లాగా మేఘాల్లాగా మంచు ఇక్కడ సెంటర్ దాకా కొడుతుంది. చల్లగా ఉంటుంది మొత్తం రోజంతా. రోజు వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈరోజు అయితే ఎండ వచ్చింది. రోజు ఉన్న రోజులు నేను 10 రోజులు రోజు వర్షాలు పడ్డాయి. నాకు భయం అయింది. ఇక్కడ మొత్తం చెట్లు చూడండి ఎట్లున్నాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సెంటర్కి గ్రౌండ్ వాటర్ మోటార్ వేయలేదు. ఈ పైన కొండ సర్కిల్ నుంచి వాటర్ వస్తాయి, దానికి పైపులు వేసి పైపులు నుంచి ట్యాంకులో పడతారు. ఆ ట్యాంకులో వాటరే యూజ్ చేస్తారు. ఇంకా తాగడానికైతే ఆ నీళ్ళనే ఫిల్టరు అది ఉంటుంది కదా, వాటర్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది కదా, ఫిల్టర్ ఉంది. ఆ ఫిల్టర్ వాడుకొని తాగాలి. చూసిరా ఫ్రెండ్స్ ఎట్లుందో దమ్మ సిక్కిం స్టేట్. రేపు గ్యాంటాక్ వెళ్తున్నా నేను. గ్యాంటాక్ మొత్తం సిటీ మొత్తం తిరుగుదాం అనుకుంటున్నా. రేపు గ్యాంటాక్ పోతా. దాని తర్వాత సిక్కిం రాజధాని గ్యాంటాక్, బాగుంటుంది అంట సిటీ. గ్యాంటాక్ పోయి ఎల్లుండి ఈ 0.2 స్నో ఉంటుంది కదా, ఐసు, ఆ కొండ మీద కోత ఎల్లుండి. అది కూడా వీడియోలో పెడతా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.